میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں حضرت خواجہ ویسے کرنی اب تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا کریں، مولائے محبوب اللہ کے محبوب کا دندان مبارکہ شہید ہو گیا ہے، اللہ کے محبوب کا دندان مبارکہ شہید ہو گیا۔ چند منٹ ادھر توجہ کر لو، ادھر نہ دیکھو۔ اللہ کے محبوب کا دندان مبارکہ شہید ہو گیا ہے۔ اب حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی رسول کائنات کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے، ابھی آپ کو صحابی کا مقام نہیں ملا ہے، آپ صرف تابعین ہیں۔ اللہ اکبر! مگر عشق دیکھو، حضرت خواجہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا میرے پیارے محبوب کا دندان مبارکہ شہید ہو گیا ہے، اللہ اکبر! آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، راتوں کی بے چینی بے سکونی میں بدل جاتا ہے۔ محترم حضرات، اب خواجہ ویسے کرنی ادھر ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدلی جا رہی ہے، مگر نیند نہیں آ رہی ہے، اتنا بے چینی ہو رہی تھی، صرف ایک دانت شہید ہوا۔ میرے پیارے خواجہ ویسے کرنی نے کیا کیا، ایک دانت کو توڑ دیا، توڑنے کے بعد میں اللہ اکبر میرے محبوب کے نام پر ایک دانت کو قربان کیا۔ اس کے بعد میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضرت خواجہ ویسے کرنی تھوڑی دیر آرام فرما رہے، اس کے بعد میں ان کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے میرے آقا کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو بلکہ کوئی دوسرا ٹوٹا ہو، کوئی ادھر کا نہیں بلکہ اوپر کا ٹوٹا ہو۔ انہوں نے پھر ایک اوپر کا دانت توڑا، اس کے بعد میں پھر آرام کیا۔ اسی طریقے سے یہ سوچتے رہے یہ نہیں دوسرا ہوگا، یہ نہیں دوسرا ہوگا، یہاں تک کہ اپنے سارے دانت منہ کے آپ نے رسول کے عشق میں قربان کر دیا۔ اب یہ بتاؤ، وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنا عشق کیا بھی چہرہ نہیں دیکھا ہے اور اپنے دانتوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی زندگی کی قربانی دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ بتاؤ، ہم بھی تو رسول کائنات کے عشق کا ڈنکا بجا رہے ہیں کہ میں سنی ہوں، محمد عربی کا ہوں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ایسے لگاتے ہیں نعرہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اگر ہم رسول اللہ کے ہوتے تو آج اپنے گھروں میں نہیں ہوتے بلکہ رسول کائنات کی محفل میں بیٹھے ہوتے۔ صرف ہمارا یہی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے۔ اگر ہم رسول کے ہیں تو رسول کے نام پہ کچھ کر کے ہم دکھائیں، تب رسول کائنات ہمیں میدان حشر کے دن پہچان لیں گے۔ محترم حضرات، میرے پیارے آقا، اللہ کے فرشتے جب ہماری طرف اپنی تلوار کو لے کر کے دھار چمکاتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے ہوں گے تو میرے پیارے آقا آ جائیں گے سامنے۔ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کی تپش سے خوف سے کلیجہ دہل جائے گا، اور اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ محترم حضرات، جب ہم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے عشق میں جب ہم راتوں کی نیند نہیں قربان کر سکتے، اور ہم تب بھی کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تب بھی کہتے ہیں رسول کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ ارے کیسے چاہنے والے ہو؟ ایسے تو میدان عرب کے اندر بہت رسول کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان سے عشق بھی فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں جنگ میں بھی جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں تلوار بھی چلایا کرتے تھے، مگر جب وقت آیا کرتا تھا تو رسول کائنات کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتے تھے۔ محترم حضرات، ایسے ہم رسول کو چاہنے والے ہیں، ایسے کیا ہم رسول کو ماننے والے ہیں؟
क्या होता है, इधर के मजनू चल रहे हैं, उधर का भी एक मजनू चल रहा है। कोई कह रहा है कि हम इसको चाहते हैं, कोई कह रहा है हम इसको चाहते हैं। हजारों मजनू इकट्ठा हो जाते हैं। अब मोहतरम हसरात, उसमें असली मजनू कौन सा है मोहतरम हसरात, अब पहचानना दुश्वार हो जाता है। अब वो भी पहचान नहीं पाती है हमें कौन मानता है, हमको कौन जान हमारे ऊपर लुटाता है, कौन हमारे लिए अपनी जिंदगी को खत्म करेगा। मोहतरम हसरात अपने वालिदैन के पास जाती है और कहती है, ये बताओ यहाँ पर तो हजारों मजनू हैं, अब क्या किया जाए, किससे मैं शादी करूं, किसको मैं अपना बनाऊं, किसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार करूं। मोहतरम हसरात, उसके वालिदैन ने कहा, हजारों मजनू तो हैं, यहाँ पर हजारों मजनू हैं, यहाँ पर हजारों मजनू तेरे दीवाने हैं, मैं भी अपनी नजरों से देख रहा हूं, मगर इसका एक ऐसा नुस्खा है जिसको अगर कर लोगी तो तुम्हारा असली मजनू पता चल जाएगा कौन है। मोहतरम हसरात, उनकी बेटी ने अर्ज किया, है मेरे अब्बा जान बताओ ऐसा कौन सा इंतजाम है। कहा, है मेरे प्यारे, है मेरी प्यारी बेटी, है मेरी दुख्तर, एक प्लेट ले लो, एक छुरी ले लो और कह दो जो हमसे ज्यादा प्यार करता है, जो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो इसमें अपने जिस्म का एक एक बोटी बोटी काट करके इसमें रख दे। मोहतरम हसरात, मैं उसी से शादी करूंगी। अल्लाहु अकबर। अब वो प्लेट लेके आती है। अब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, कोई कहता है मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, कोई कहता है मैं तुम्हारे ऊपर जान निछावर करने वाला हूँ। अब उनको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब दरबान हुक्म देते हैं कि अभी मेरी मलिका आएंगी और आपको पहचान लेगी, आपसे कौन किससे शादी करेंगी। मोहतरम हसरात, खड़ा कर दिया जाता है, लाइन पर खड़े हैं। अब एक एक प्लेट दे दी जाती है, एक एक छुरी दे दी जाती है। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा मेवा लेकर आएंगी जिसको काट काट कर हम खाएंगे। कोई मजनू सोच रहा था कि कोई फल लेके आएंगी या सेब लेके आएंगी, छुरी दिया है काट करके हम खाएंगे। मोहतरम हसरात, अब उस मजनू के दिल पर क्या गुजर रही थी, जिस मजनू ने हकीकत में लैला से मोहब्बत किया था, उस मजनू के दिल में यही गुजर रही होगी, काश मेरी लैला मुझसे जुदा न हो जाए, काश मेरी लैला मुझसे रूठ न जाए, काश मेरी लैला मुझसे दूर न हो जाए। मोहतरम हसरात, उसके दिल के ऊपर पत्थर रखा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि कहीं हमारी लैला किसी अमीर को ना पसंद कर ले, कहीं हमारी लैला किसी अमीर के साथ में ना चली जाए, मैं तो गरीब हूँ। अल्लाहु अकबर। अब सारे मजनू इकट्ठा हैं, सबके पास एक एक छुरी है, सबके पास एक एक प्लेट है। अब लैला को बुलाया जाता है। लैला कहती है कि ऐसा करो, जो हमसे प्यार करता है वो अपने जिस्म की एक बोटी काट करके इस प्लेट में रख दे। मोहतरम हसरात, अब जानते हो क्या होता है, जितने फेक मजनू थे वो कोई ऊपर देखने लगा, कोई इधर देखने लगा, कोई उधर देखने लगा। मोहतरम उनका उम्मती हूँ, यही सुन के हम ईमान ले आए। और मोहतरम हसरात, हमने कुछ किया इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए हमने कोई ज़िंदगी कुर्बान की है, इस्लाम के लिए क्या हमने पैसा लुटाया है, इस्लाम के लिए क्या हमने अपने बेटे को कुर्बान किया है, इस्लाम के लिए क्या हमने ज़िंदगी को कुर्बान किया है। मोहतरम हसरात, कहना बड़ी बात है मगर उस पर चलना बहुत बड़ी। मोहतरम हसरात, अगर हमको ये मोबाइल ख़रीदना है, हमारे पास 1 रुपया ना हो, 1 रुपया हमारे पास ना हो और इसको हमें ख़रीदना है, हम अपने दिल के अंदर तहैया कर लें कि हम इसको ख़रीदेंगे ज़रूर, हम इसको पाएंगे ज़रूर, इसको चलाएंगे ज़रूर, इसके अंदर देखेंगे इसमें खूबियाँ क्या है। तो मोहतरम हसरात, हम मेहनतें करना शुरू करते हैं, 1-1 रुपया जोड़ करके 10,000 बनाते हैं। उसमें 10,000 बनाने में कितनी मेहनत लगती है, जरा उस धंधे वाले से पूछो जिसने कुछ दिन भर गठरी लाद कर कपड़ा बेचा है, उस दुकानदार से पूछो जिसने 1-1 पुड़िया बेच के 1000 बनाए हैं, उस
उस सौदागर से पूछो जिसने पैदल चल करके सारी दुनिया का सर्वे किया है, तब शाम को 10,000 रुपये बनाए हैं। मोहतरम हजरात, जब 10,000 रुपये बनाएंगे, उसके बाद में इस मोबाइल को जब हम खरीद कर लाएंगे, इस मोबाइल पर अगर हमारा बेटा जो हमारे खून का है अगर उस पे एक स्क्रैच मार दे तो उसको तमाचा मार दिया करते हैं, मार देते हैं हजरात या नहीं मारते हैं, उसको डांटते फटकारते हैं, इसलिए कि कहीं ये फूट ना जाए। इतनी मेहनत हमने की है इसको पाने में, इसी तरीके से इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह के चाहने वालों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है। उनसे पूछो कि इस्लाम की हकीकत क्या है। हमें तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह में मिला है, हम इसकी क्या हकीकत जाने। तो मोहतरम हजरात, हम और आपको चाहिए, उन्होंने जब अपने बेटे को कुर्बान किया है, इंशाअल्लाह हम उसके नाम पर आज की रात को कुर्बान कर देंगे। सारी जिंदगी हम सोते ही नजर आते हैं, मगर आज की रात हम पलके नहीं मानेंगे, बल्कि उन